कोई तेरे नाल लड़ नहीं रही, ये गल सीरियस है। ये सीरियस पॉइंट है, ये जिंदगी दा सीरियस पॉइंट है अमर, जिंदगी दा सीरियस पॉइंट है। टाइम ना देना रिलेशनशिप ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਤੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੋਹਰ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਬੀਵੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੋਹਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੋਹਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਸ਼ੋਹਰ ਵਾਸਤੇ ਬੀਵੀ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਹੁੰਦੀ। ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ 'ਚ। ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਂਗਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ। ਅਗਰ ਭੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬੁੱਕਸ ਲੈਣ ਜਾ ਸਕਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਇੰਝ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਅਮਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਉਹ ਕਰਾਂਗੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਿ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਰੱਖਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਘਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹਨੀ ਨਾ ਹੋਵਾਂਗੀ, ਇਤਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। कसमे मैंने तेरी हरकत इन्नी बुरी लगी है ना कि मेरी इंतहा हो चुकी है कि मैं मंगी है। मैं ये नहीं कहती कि वो तेरी भैन है तो तू वो भैन लैके जाना भी ये वो, ठीक है, भैन भी टाइम देना होंगे, ठीक है। उन्हें तेन कह दिता लिया के देंगे बांधियां से, चला भी गए हैं, ठीक है। मेरी चीज़ ज़रूरी नहीं सी। तू जा ठीक है, बुक्स लैन गया, नहीं मिले, आ गया वापस। उन तो इत्मीनान हो गया कि नहीं मेरा भरा गया है, तेन बुक्स नहीं मिले। तो भाई मेरा भी हो जाता कि नहीं मेरा शोहर गया है लेकिन उन्होंने नहीं मिले, अगों मिस चला जाता एक बारी। हूँ कहीं हाँ मैं मैसेज तो पूछा नहीं सी, मैसेज से एक ही दुकान नहीं रह गई सी अमर। जानबूझ के मैंने टाइम नहीं देना, जानबूझ के। फिर जब मैं गुस्सा चढ़ता है ना, मेरे दिल का मैं तेन मुक्का मार के तेरे मुँह डाल दे गैरत। ऐसे ही ना वैसे ही तू चाहना है कि तू हकीकतन 100% तू चाहना है कि मैंने टाइम ना दे। तेन मैं 1000 बारी क्या मैंने ये गल ना करिया कर, मैंने गल तेरी बड़ी बुरी लगदी। ए लास्ट टाइम सी, ए लास्ट टाइम सी। आई गल समझ च। मेरे मजीद गुस्सा ना दवाई हुन ते अनमोल वाली गल दे विच मैं क्यों पां। अच्छा तू नौकर तां बनना है, उस तो पहले नहीं बनना। सही ठीक हो गया। मैं मतलब तू किसी का काम करा के तू नौकर मेरा बनना है, तू रहने दे, तू ना बन दे, मैंने जरूरत ही नहीं थी। घंटे दे दिओ, वो घंटे देने की बजाय अगों धमकियां दे रहा है कि तू मैं तेन नहीं देने, ते जे तू मेरे को दोबारा तंग किया तो मैं तेरी वीडियो सोशल मीडिया ते पावांगा। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀੜਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਨਾ ਕਰੋ। मैं देखो जी कोई एडा कमला नहीं है कि वो मेरे पैरों 'च कपड़ा रखना ते मैं इनकार करा। चैट के अंदर हमने नोट किया है कि कुछ चैट डिलीट है, ये किसने की? ये चैट आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि मुलजिम को उन्होंने खुद पेश किया है। दरवाज़ा भी बंद था, दरवाज़ा तोड़ा गया है, शीशा जो है ये तोड़ा गया। भाई शम्मे खां तू एक साइड ते हो जा, ते भाई शफकत तोड़े दे बड़े होने। मैं किहा मेरा उहदे च की कसूर है, मैं मेरा कोई मामला तो नहीं है। मैं तो आया अपने, मेरी बेटी सी, मेरी बेटियां तरह सी, ते मैनूं तो बहुत दिली तकलीफ हुई, बड़ा दुख होया मैनूं। नहीं बुलाया? नहीं बिल्कुल नहीं, मैनूं घर बुलाया, बिल्कुल नहीं बुलाया मैनूं घर इन्हां। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ बिल्कुल मैं देंगा, मैनूं नहीं इन्हां घर बुलाया। ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਲਾਈਵ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮਰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਖਾ। देखो जी ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਖਾ, ये बिल्कुल झूठा इल्ज़ाम है। ये बताएं कि जिस दिन मर्डर हुआ है बच्ची का, आप थाने मदई पार्टी से पहले वहाँ पे जाके बैठे हुए थे उनसे स्टाम्प लेने के लिए, क्या क्यों गए थे? हम जी थाने नहीं गए, हमारा कोई काम नहीं था थाने जाने का, क्योंकि हम कौन से मुलजिम थे। वो तो उनसे अपने SHO साहब या थाने ने लेना था ना स्टाम्प, हमने तो नहीं लिए, वो तो उन्होंने लिए। उन्होंने बताया कि आपके साथ इलाके के बासर साथी थे और एक वकील था, कोई आपने सियासी असर रसूख के ज़रिए वहाँ पर पहले ही मौजूद थे और हमें दबाने की वहाँ पे कोशिश की। इस बात का मुझे नहीं पता, उन्होंने खुद ही बुलाया था, जिन्हें भी वहाँ बुलाया था, मुझे किसी बात का कोई इल्म नहीं था। स्टाम्प आपने नहीं लिया उधर? नहीं मैंने नहीं लिया, उनके पास से पुलिस ने स्टाम्प लिया है। अच्छा, वो ये भी कह रहे थे कि जब हम पोस्टमार्टम के लिए चूनिया गए हैं तो वहाँ भी ये पीछे स्टाम्प पेपर लेकर गए हैं कि यहाँ पे दस्तखत करते हैं, स्टैम्प करते हैं। नहीं जी मुझे पता लगा ये ना चुनिया गए हैं, मैं पीछे गया हूँ लाश के लेने के लिए। मैं यार मैं भी उधर जाता हूँ, मुझे तो जब तक पता ही नहीं था ना कि ये मेरे खिलाफ है। अच्छा, तब तक आपके इल्म में नहीं? नहीं मेरे इल्म में कुछ नहीं था, साया होने के नाते मैं वहाँ गया हूँ।
वहाँ जब गया तो उसके एक अंकल है, उसका चाचा है लड़के का, शफकत का, उसने कहा भी भाई शम्मे खां तू एक साइड ते हो जा, तो भाई शफकत थोड़े दे बड़े होने। मैं मेरा उहदे च की कसूर है, मैं मेरा कोई मामला तो नहीं है, मैं तो आया अपने, मेरी बेटी सी, मेरी बेटियां तरह सी, तो मैंने तो बहुत दिली तकलीफ हुई, बड़ा दुख होया मैनू। मैं तो ऐसे लिए उत्थे गया, उत्थे पहुंचा उत्थे मौके ते जाके। बस उस तो बाद तुसीं वापस आ हाँ जी, मैं वापस आ गया। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਆਮਰ ਦਾ? ਕਿਆ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹਦਾ ਫੇਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਂਟੇ ਲੈਣੇ, ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੱਦਣ ਨਾਲ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਹੋਈ ਏ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪਿੱਟ ਪਿਟਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਮਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਲਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਮੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੜਕੇ ਦੇ ਵਾਲਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀੜਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕੋਈ ਐਡਾ ਕਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ, ਮੇਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਦੱਸਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ। ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਇਹਨਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਬੜਾ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ, ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਿਆ, ਲੜਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ 10-12 ਦਿਨ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਤਾੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਮਰੇ 'ਚ ਤਾੜੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਲੜਕੀ 10-12 ਦਿਨ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਲਾਕ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਲਾਕ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜਿਆ, ਇਹ ਲਾਕ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹਮਸਾਇਆ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਲਾਕ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਕੁੜੀ ਅੰਦਰ ਤਾੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਅੰਦਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀ ਰਹੀ ਉਦੋਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਇਹਨਾਂ ਖੁਦ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ, ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਲਮ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ? ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਕੋ ਬਾਸਰ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਤਲੁਕਾਤ ਨੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ ਖੰਨੇ ਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਪਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਤਰਲਾ ਮਾਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਤਾਜਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤਾਜਰ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਜਾਂ ਭਈਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਕਲੀਮ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ। ਹੋਰ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਆਮਰ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਲਾਈਵ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮਰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਖਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਖਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਵ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵੇਂਦਾ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਤੱਕ, ਨਾਲ ਘਰ ਸੀ, ਘਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਬਚਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ 10-12 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾੜਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਦੇਣ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਆਫ ਆਇਆ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਆਫ ਆਇਆ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਜੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਗਾਹ ਕਸਟਮਰ ਟੋਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਸਟਮਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਫਾਰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਕ ਕਾਰ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ, ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸੀ। ਮੁੰਡਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸੀ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਸੁਲ੍ਹਾ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਕੋਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੇ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਆਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕਿਤੋਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ? ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ, 10-15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪੈਸਿਆਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰੀਏ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਟੋਟਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਨਾਰਫ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ, ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਕੋ ਬਦਮਾਸ਼ ਹਾਂ, ਕਿੱਡਾ ਕੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੁਨੇਗਾਰ ਰਹਿੰਦੇ 'ਚ। ਮੇਰਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਰਵਈਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਵੰਡਣਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਸ਼ਫੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਫੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ। ਭਾਈ ਸ਼ਫੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸ਼ਫੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਸ਼ਫੀ ਨੂੰ ਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਕੁੜੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਹੁੰਦੇ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਵਣਾ।
ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਾ ਤਾੜਨਾ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤਾੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਫਾਇਆ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਫਾਇਆ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਵੰਡਣਾ, ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਲੜਾਈ, ਨਾ ਝਗੜਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਖ ਦੇ ਵੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ 35-37 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਛੋ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਆਹ ਗਲਤ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜੁਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਾਧਿਆ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਲੜਕੀ ਨੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕਫ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਮੁੰਡਾ ਕਿਵੇਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਗੈਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਡੀਪੀਓ ਕਸੂਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਕਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਅਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਲੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋ? ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇਸ ਘਰ ਨਾਲ ਅਦਾਵਤ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ? ਕੋਈ ਅਦਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਲੜਕਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸੁਣਿਆ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ? ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਸ਼ਫੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਤੇ ਭਾਈ ਸ਼ਫੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਸ਼ਫੀ ਕੌਣ? ਇਹ ਭਾਈ ਸ਼ਫੀ ਹੈਗਾ ਬੱਚੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੀ ਬਰੇਰਾ ਬੱਚੀ, ਉਸ ਬੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਯਾਨੀ ਕਿ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਨਹੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈਗੇ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ, ਐਸਐਚਓ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਦੇ ਆਏ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਨਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੱਥੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤਾੜਤਾ, ਕਮਰੇ 'ਚ ਤਾੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਜੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤਾੜਨੀ ਸੀ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆ ਭਾਈ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਤੇਰਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਥਾਣੇ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਜ਼ਿੱਦ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਜੋ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਉਹ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ। ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 20-25 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਗਿਆ, ਮੁੰਡਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਮਨੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਐਸੇ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ, ਮੁੰਡਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੈਟ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਂਟਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਘਰ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਕੋਈ ਇਹ ਕਾਂਟਿਆਂ ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਾਂਟੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਲੈਣੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਲੈਣੇ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਕਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ, ਗਿਫਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ, ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ, मैं तो इतफाक नहीं करता भी कांटे मुंडे ले या मुंडे ने कुड़ियों को दिता वो आप ही होगी। लो जी, ये सूरत हाल है दोनों तरफ से। आपको हमने सबसे पहले लड़की वालों का मौक़िफ़ सुनवाया, उन्होंने इन पर इल्ज़ामात लगाए, क्या जो वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं ये उनको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ये भी उन इल्ज़ामात को मानने से इनकारी है। ये कोई और बातें सुना रहे हैं, वो कोई और इल्ज़ामात लगा रहे हैं। तफ्तीश जो है वो मेरिट पर हो रही है और मदई मुकदमा जो है वो तफ्तीश के हवाले से पूरा मिल कहते हैं कि ये आमर हमारा मुलज़म है और हमें DPO कसूर पर पूरा यकीन है, हमें उम्मीद है कि हमें इंसाफ फराहम किया जाएगा। बच्चे का पॉलीग्राफिक टेस्ट भी हो चुका है और DNA के लिए उसके जो स्वैब हैं वो भी भेज दिए गए हैं और अभी वो रिमांड पर है, 5 दिन का रिमांड है, तफ्तीश जारी है। अब फैसला आप लोगों ने करना है। जो लोग जज्बाती हो रहे थे कि ये हो गया वो हो गया, भाई एक साइड से बात नहीं सुनते, दोनों साइडों से सुननी चाहिए। और जो सहाफ़ियों पर इल्ज़ाम तराशी हो रही थी कि ये बकाऊ माल है, ये बिक गए हैं, इन्होंने इनकी मदद नहीं की, वो भी मदई ने आपको बताया है कि भाई हमने यहाँ के मकामी सहाफ़ियों को टच नहीं किया और हमारे सहाफ़ी भाई हैं ज़हीर बाबर साहब, उनको कॉल करके खबर डिलीट भी करवाई गई है।
तो ये फैक्ट हैं जी मुकम्मल इस स्टोरी के। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।